السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا رب العالمين ونستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى الدين. صحابة لسان والمسيح صحابة لسان علي وسلم والمسيح أجمعين كلام العالمين. yang kita nantikan Iqbal Syekh Kamil Habib Musa Syekh Habib Allah bersama juga mereka yang melakukan dan tuan-tuan yang menggunakan kita berdoa ini adalah kasih semua bagian sekali lagi bagi memudahkan jika saya untuk mengaturkan dengan dua buku bersama Isuna fi hadhihi al-barakah kita berikan karim sama Syekh Dr. Syekh Kamil Habib Musa Syekh Al-Azhari Allah al-Musallim Muhammad betul-betul di Masjid Al-Mubarak الذي شرفنا بدخوله ويسمعنا بكلمته وعلى العالم نافع المسلم محمود بكم ونسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته وأن ينفعنا وإياكم جميعا بما نسمع إن شاء الله. وحتى موعدنا مع خدمته الشيخ الدكتور هشام كامل حفيظ موسى الشافعي والأزهري حفظه الله ليتفضل ويشكره مأجورا. وكذلك لا أنسى أخيرا هذه المستمرة ترجع إلى الليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدي أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شهر ذو القعدة الذي نحن فيه هو من الأشهر الأربعة الحرم: شهر المحرم، شهر رجب، شهر ذو القعدة، شهر ذو الحجة. وسميت هذه الشهور بالحرم حيث حرم فيها القتال، ومن قتل فيها خطأ احتسب مغلظ وكانت العقوبة أشد. وهي من عادات العرب قبل الإسلام، إلا أن الإسلام لم يلغي كل عادات العرب، أبقى على ما كان فيها خيرا. فالعرب كانت تفعل الحروب كثيرا إلى أن جاء بعض الفضلاء
وقالوا لا بد من الراحة من الحروب 4 أشهر، فاختاروا ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، لأن ذو القعدة يأتون إلى الحج، وذو الحجة الحج، والمحرم يعودون من الحج. هذه 3 شهور ملتصقة. أما رجب فكانوا يعظمونه، ورجب من الترجيب فجعلوه شهرا حراما. جاء الإسلام ووجد أن هذا الأمر أمر مهم، فأبقى عليه ولم يغيره. ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala. Pada malam ini kita berkesempatan untuk ada dalam majlis ilmu bersama Fadilatul Dr. Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari Asy-Syafi'i. Dan terlebih dahulu saya mengucapkan tinggi penghargaan kepada Ketua Majlis Berkat Imam Al-Fadhil Ustaz Nasir bin Hasan. Allah Taala. Amin. Amin. Baik, Syekh cakap topik pada malam ini iaitu berkenaan dengan bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah yang kita sedang melaluinya malam ini. Zulqa'dah ini dia termasuk di kalangan bulan-bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharapkan kita berperang padanya. Baik, dia ada 4 bulan yang diharapkan. Ini merupakan adat golongan jahiliyah sebelum kedatangan Islam, iaitu bulan Muharram, bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Baik, sekiranya berlaku juga peperangan pada bulan-bulan yang 4 ini, maka dikira sebagai dosa besar, oleh masyarakat jahiliyah. Tetapi apabila kedatangan Islam mengekalkan abqa ala ma kana khairan, kita mengekalkan adat-adat jahiliyah yang baik yang boleh diambil contoh. Baik, pada masa Zulqa'dah juga orang Arab dahulu ni mereka pergi untuk menunaikan haji. Begitu juga Zulhijjah mereka balik pada haji. Adapun bulan Rajab, mereka memuliakan bulan Rajab tersebut. Jadi perkara-perkara yang dulu yang baik tetap diteruskan oleh agama kita, agama Islam, walaupun ianya ada jahiliyah. ويعود الفضل في شهر ذي القعدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة في كل مناسكه في هذا الشهر. اعتمر صلى الله عليه وسلم المرة الأولى في العام السادس، والمرة الثانية في العام السابع عمرة القضاء، والثالثة بعد فتح مكة، والرابعة عندما حج قارنا قال لبيك اللهم بعمرة في حجة. الأربعة أحرم في شهر ذي القعدة. أما الحج فقد خرج يوم 25 من هذا الشهر المبارك، وأحرم من آبار علي ذو الحليفة، آبار علي ذو الحليفة. Baik, ada orang Arab dulu mereka kembali dia menunaikan fardu haji pada bulan Zulqa'dah. Baik, tetapi bagi Nabi SAW, berihram pada peristiwa haji, berihram pada tiap-tiap manasik haji, tempat-tempat berniat untuk menunaikan haji. Baik, bagi Nabi SAW menunaikan satu umrah sebanyak 4 kali. Kali pertama pada tahun ke-6 setelah hijrah, tetapi dihalang masuk. Kali kedua pada tahun ke-7 hijrah, umrah qadha, dan setelah
peristiwa pembukaan kota Mekah kali ketiga, dan baginda Nabi SAW melakukan haji qiran. Keempat-empat ni dia berlaku pada bulan Zulqa'dah. Tapi pada bulan 25 hari bulan, Nabi SAW ketika menunaikan fardu haji, baginda Nabi SAW berihram di Abar Ali. Kalau tempat kita ni dia sebut nama dia Bir Ali di Mekah pada bulan Zulqa'dah. Yang ni apa hari Zulqa'dah? يوم 25 pada 25 Zulqa'dah. الحرم والحلم. رأى إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، وإبراهيم لم يبني الكعبة. الكعبة بناها الله. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة، وهي أم القرى، لأن الله خلق الماء وخرج من الماء لمعة قطعة تكبر فكانت مكة، تكبر فكانت القرى الأرضية. ومن هنا قالوا أن مكة أم القرى، أي أول ما خلق الله في الأرض. ثم قبل خلق آدم ب2000 عام وضع فيها الكعبة، ولم يكن هناك مسجد، كان في 3 جبال محيطة بالكعبة، وما من نبي إلا وزار البيت. وقد خلقت الكعبة قبل آدم ب2000 سنة مع خلق الجن، وكان الأنبياء يطوفون والملائكة تطوف والجن تطوف، إلى أن جاء طوفان نوح عليه السلام فرفع الله الكعبة حتى لا تغرق. وطوفان نوح بدأ الماء الساخن يخرج من الأرض، من أرض الموصل العراق، والماء البارد ينزل من السماء. وركب نوح السفينة واستمرت 150 يوم حتى وقفت على جبل الجودي بتركيا. عدد من ركبوا في السفينة كلهم لا يزيد عن 80 راكب. وكان الدور الأسفل للحيوانات والدور الأعلى كان للبشر. وقد زرع نوح عليه السلام الخشب في 90 عام وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني ألواح خشب ومسمار. يزرع. والموصل في العراق. Baik, berikutnya sedikit شكرا مولانا. pengkisahan الله tentang يكرمك سيدي. شرب من الجنة إن شاء الله. Al-Haram wal-Hil. 4, yaitu kawasan sekitar Masjidil Haram dan selain daripada Masjidil Haram yang dinamakan sebagai kawasan Al-Hil, kawasan halal. Baik. Satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dia melihat ada cahaya di kawasan Kaabah. Tetapi Kaabah itu bukan Nabi Ibrahim yang buat, kotak asli itu. Kan? Nabi Ibrahim alaihissalam dia digelar sebagai Abul Anbiya, ayah kepada semua para nabi. Baik, tapi Kaabah ni siapa yang bina? Kaabah ini Allah Taala sendiri yang membina ya, dengan mengharapkan para malaikat. Baik, Kaabah juga kawasan Kaabah. Kita nak masuk misalnya. Kawasan itu dinamakan Ummul Qura, ibu bagi segala kampung-kampung. Baik, apa maksud? Anna Makkah, sesungguhnya Makkah itu tempat pertama yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi. Baik, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Taala di muka bumi adalah air, minyak. Lepas itu barulah perkampungan Ummul Qura di Makkah. Baik, penciptaan Kaabah yang kita tengok warna hitam, anak kita keliling, dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla 1000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam AS. 1000 tahun. Allahu Akbar.
Tapi 1000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam, Allah Ta'ala telah menciptakan bangsa jin, golongan jin, dan jin dan para malaikat. Mereka duduk bertawaf juga di kawasan ambil tapak 4 segi itu sebelum manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi golongan jin mereka pun duduk tawaf juga di kawasan Kaabah. Baik, seluruh para Nabi alaihi salatu wassalam bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sehinggalah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Semua para Nabi alaihi salatu wassalam mereka pernah melakukan ibadat haji. Semua datang ke Pamai daripada seluruh pelosok muka bumi untuk mengerjakan fardu haji. Baik, ketika berlaku tragedi peristiwa taufan Nabi Nuh alaihi salam, Allah Ta'ala mengangkat Kaabah naik lagi. Dan bermula taufan Nabi Nuh tu dia bermula di negara mana? Dia bermula di negara Iraq, di Iraq. Baik, dia keluar ke bawah ke tanah mana? Dia keluar yang panas. Lepas tu Allah Ta'ala turun hujan. Allah Ta'ala turun hujan. Baik, Nabi Nuh alaihi salam masa terjadi taufan tu, dia mengembara, mereka duduk dalam kapal tu selama 150 tahun. Dan akhirnya mereka terdampar ataupun mereka semua dah diturunkan hujan tu. Hujan dah Allah Ta'ala arahkan bumi untuk sejuk balik air tu. Jadi mereka semua terdampar di bukit, nama dia Bukit Judi. Bukan Bukit Judi. Bukit Judi di mana? Di Turki. Baik. Berapa orang penumpang kapal Nabi Nuh? Dia ada 3 orang. Lebih kurang 80 orang. Dia Nabi Nuh alaihi salam dia buat 3 tingkat. Manusia, haiwan, dan lain-lain. Baik. Jadi persediaan yang Nabi Nuh alaihi salam buat sebelum nak diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk nak berdakwah kaum dia, dia kurang 90 tahun dakwah dia buat persediaan nak bagi kaum dia tersedar 90 tahun. Allah Akbar. Tapi tak sedar, tak melok. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan bala kepada mereka. Allah. ثم لم يسكن مكة أحد، لأن آدم سكن في مكة ومات ودفن على جبل أبي قبيس أمام الكعبة. فجاء إبراهيم عليه السلام وترك إسماعيل وهاجر هناك. ثم قالت هاجر: يعني أفي هذا المكان تتركنا؟ إبراهيم لا يتكلم لأنه مأمور. فقالت هاجر: الله أمرك بهذا؟ فأومأ برأسه. قالت: إذن لن يضيعك. ثم خرج الماء من تحت قدم إسماعيل اليمنى، لأن جبريل عليه السلام ضرب الأرض فخرجت زمزم. ثم جاء إبراهيم بعد ذلك يرفع القواعد مع ابنه إسماعيل، فبنوا الكعبة، ولكن كان الأساس موجود. ومن هنا الله لا يقول ويبني إبراهيم، ولكن يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. فكانت مكة وكان إبراهيم يحج البيت. ثم بدأت المناسك من عهد إبراهيم عليه السلام. الطواف كل الأنبياء طافوا. زمزم ظهرت من تحت قدم إسماعيل. السعي بين الصفا والمروة فعلته هاجر أم إسماعيل وهي مصرية. رمي الجمار جاء الشيطان وقال لإبراهيم: كيف تذبح ابنك؟
فقام إبراهيم وقذفه ب7 أحجار وقال اخسأ يا لعين. هذه رمية العقبة الكبرى. ثم ذهب إلى هاجر، الرمية الوسطى، يا هاجر إبراهيم يريد يذبح ابنك، فقالت اخسأ يا لعين، فضربته 7. ثم جاء إلى إسماعيل الرمية الصغرى وقال يا إسماعيل إن أباك يريد أن يذبحك، فقال اخسأ يا لعين وضربه 7. ثم منى ذبح إبراهيم الخروف ونحن نذبح الخروف والهدي هناك. إذا البيت طاف إبراهيم، السعي هاجر، الرمي إبراهيم وهاجر وإسماعيل عليهم جميعا السلام، الذبح ذبح إبراهيم عليه السلام وفديناه بذبح عظيم. الحرام نور رآه إبراهيم، فجاء جبريل ووضع علامات حول النور، فداخل النور حرم، خارج النور حل. وسمي الحرم حرما حيث حرمت أمور كانت مباحة. يحرم قطع الشجر، يحرم الصيد، يحرم أخذ اللقطة، من كان محرما يحرم الجماع، يحرم نقل أحجار وتراب الحجر. أما زمزم فيجوز خروجها إلى أي مكان. Betulnya masih lagi berkenaan dengan sejarah di kota Mekah. Baik Nabi Adam AS dia tinggal di Mekah dan meninggal dunia di sana. Tinggal di Mekah, duduk di Mekah dan meninggal dunia di Mekah dan disemadikan jasad Nabi Adam AS. Nama bukit itu Bukit Abi Qubais. Bukit Abi Qubais, tempat disemadikan Nabi Adam AS. Baik. Lepas pada itu, Allah Ta'ala mengarahkan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS ni siapa dia? Ayah kepada Nabi Ismail AS. Dan dapat anak masa tu umur 86, Syekh Sultan Mesir. Nabi Ibrahim dapat anak Nabi Ismail ketika usia 86 tahun. Baik. Jadi Nabi Ibrahim AS dia bawa anak dia 2 anak, Nabi Ismail dan juga bini dia Siti Hajar, tinggal di Mekah pada ketika itu. Masa dia tinggal itu dia tak cakap apa-apa. Lepas tu bini dia bertanya, Siti Hajar ni dia orang Mesir. Dia tanya, adakah Allah Ta'ala yang suruh abang tinggal di sini? Dia hanya angguk belah, dia tak cakap apa. Allah Ta'ala yang mengarahkan abang suruh tinggal apa ada banyak di sini. Baik. Lepas tu dia pergi. Ketika dia pergi budak kecil, dia lapak baby. Dia bawa dia riak, dia pijak panah pasir. Dia pijak, keluar ayak di belah kaki kanan. Budak. Saya kata, kita tua pun pijak tak boleh ayak kan. Takkan budak nak keluar ayak. Sebenarnya malaikat yang dia kata masa Nabi Ismail AS dia sepok tu dia dah keluar ayak baby dia kata malaikat yang kata dia sampai keluar ayak yang pergi tempat tanah. Lepas pada peristiwa tu Nabi Ibrahim AS dia kerja oleh anak dia tengok tempat kawasan Mekah tu ada cahaya. Lepas tu dia ajak anak dia Nabi Ismail, Ismail jom keluar air. Kita angkat balik kalau mau kampung, kita angkat balik kampung ni. Kerangka dah ada orang, kerangka tu dah ada orang. Semua angkat balik ya binaan tu. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dia orang Ibrahim al-Qawaida min al-Bait wa Ismail. Baik. Jadi peristiwa pembinaan Kaabah inilah dimulakan pensyariatan kita menunaikan suatu haji. Bahkan setelah pada itu seluruh para Nabi alaihi wasallam mereka
berziarah kepada Kaabah. Baik. Jadi ada 3 peristiwa di situ. Kan? Yang pertama daripada kaki Nabi Ismail alaihissalam terkeluarnya terpancarnya air Zam-Zam, dan Nabi ibu dia Siti Hajar, Ummu Ismail duduk berlari, dan dia orang Mesir duduk berlari itu. Kita buat pensyariatan sa'i Safa dan Marwah. Dan ketika peristiwa Nabi Ismail alaihissalam disembelih oleh ayahnya sendiri, kan, pada peristiwa itu syaitan dia mainkan boleh poni 3 panah. Kan, satu dia pergi kat Nabi Ismail, dia kata, ayah anak sembelih apa lagi? Nabi Ismail ambil 7 putih batu, unggai balik kat atas. Tapi duduk jauh ni, kan, al-la'in, wahai manusia, orang hamba yang celaka. Lepas tu dia pergi abang pula kat bini dia, kat bini Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Untuk lagi anak sembelih kan. Lalu Siti Hajar alaihissalam pun, Siti Hajar pun ambil batu 7 yang sama, unggai kat setan juga. Lepas tu dia pergi pula kat Nabi Ibrahim. Dia tahu Ibrahim hang gila nak sembelih dapat berpayah. Dapat semua 86. 3 panak lepas ambil batu cukup begitu sambil paling kalau setan. Sebab itulah dilakukan ibadah melontar di Jamratul Aqabah dan 3 Jamratul Aqabah. Baik. Jadi masa di Mina berlaku peristiwa Nabi Ismail alaihissalam disembelih oleh ayahnya sendiri, tapi digantikan oleh Allah Taala Quruf. Quruf ni tahu lah Quruf. Orang dia beritahu Quruf ni hibah. Hibah ni dia lebih kurang biri-biri lah. Dia lebih kurang biri-biri, tapi dagingnya tak bau, dagingnya sedap. Dia lebih kurang biri-biri, tapi kat punggung orang tu ada kotak besar. Masa kami duduk Mesir dulu, kat pada makan pun dagingnya tak bau. Tak bau macam mahal Quruf. Jadi Allah Ta'ala gantikan pada peristiwa tersebut. Asalnya Allah Ta'ala menyembelih anaknya Ismail, Allah Ta'ala gantikan dengan seekor Quruf, iaitu seekor hibah. Jadi sempadan di antara haram dan Makki, kan, tanah haram itu asalnya Nabi Ibrahim AS dia nampak nur, dia nampak cahaya di sekeliling itu, dinamakan kawasan tanah haram. Apa maksud? Kawasan tidak boleh lakukan perkara yang ditegak kawasan tersebut. Selain pada itu dinamakan, selain pada kawasan Masjidil Haram dinamakan Al-Hilli, kawasan tanah halal. Orang kata apabila kita berada di kawasan Masjidil Haram, kawasan Haramul Makki itu, kita tak boleh tebang pokok, kita tak boleh kutip barang yang jatuh, kita tak boleh berjimat kalau ada isteri, dan kita tak boleh pindah buat keluar batu-batu di sekeliling Masjidil Haram itu buat keluar dekat luar. Boleh. Jadi 4 perkara itu tidak dibenarkan kita buat. Tak pokok, tebang pokok, ambil barang yang terjatuh, bersetubuh dengan isteri kalau ada suami, ada berkahwin, dan tidak boleh memindahkan batu-batu yang berada di sekeliling tanah haram. ثم الكبش والخروف من أين جاء؟ إني أرى في المنام أني أذبحك. إبراهيم عليه السلام بعد فترة جاء إلى إسماعيل بدل أن يأتي له بزوجة جميلة قال إني أذبحك. مولانا نعم، مين إسماعيل؟ أول ولد لإبراهيم. كم كان عمر إبراهيم عندما تولد سيدنا إسماعيل؟ 86 سنة. عمره 86 سنة. أمه هاجر، الولد الوحيد لأمه، ولم تنجب هاجر أبدا إلا إسماعيل عليه السلام. شاء الله أن إسماعيل قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فعلا كان من الصابرين. طاعة الأب والأم تدخل الجنة. من أدرك أحد أبويه ولم يدخلاه الجنة لا أمل له في دخول الجنة مرة أخرى. من أدرك أحد أبويه عاش مع أبيه عاش مع أمه ولم ينل رضا أبيه أو أمه كان صعب دخول الجنة. وبالوالدين إحسانا.
ثم جاء إبراهيم يذبح، فقال إسماعيل: يا أبت لا تذبحني من هنا حتى لا تنظر إلى وجهي فتأخذك الرحمة بي، اذبحني من قفايا حتى لا تنظر إلى وجهي. فجاء إبراهيم يذبح، السكين لا يمشي، وهذا نوع من أنواع الإعجاز بالترك. السكين يذبح لا يذبح، لأن السكين ليس هو الذي يقطع، إنما الذي يقطع هو الله. ثم جاء الكبش من السماء. رأي أن هذا الكبش، هذا الكبش كان يربيه هابيل ابن آدم. عندما جاء هابيل وقابيل أولاد آدم على جبل قسيون في سوريا وقربا قربانا إلى الله، فرفع الله الخروف علامة على أن هابيل هو الذي يتزوج. قالوا أن هذا الخروف كان يأكل من الجنة ونزل إلى إبراهيم. الرأي الثاني أن هذا الخروف كان يعيش في جنة فوق جبل، جنة يعني زرع كثير كده فوق جبل في غابة، ثم أنزله الله. وعندما ذبح إسماعيل الخروف، إبراهيم الخروف، وضعوا رأسه في الكعبة، وظلت بقايا القرون موجودة داخل الكعبة إلى سنة 35 من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هدمت الكعبة سقطت القرون وهلكت مع الكعبة. عندما بنى النبي صلى الله عليه وسلم والعرب الكعبة سنة 35 من عمره الشريف، ووضع الحجر الأسود بيده، وكانوا يقولون إنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. عمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما هدمت الكعبة وبنوها ووضع الحجر الأسود بيده الشريف. Baik, sedikit kisah tentang kibas ataupun khuruf, binatang yang disembelih tersebut. Sebab Nabi Ibrahim AS dia kata kepada anak dia, aku bermimpi aku sembelih engkau. Ayah sembelih cik kau menampalangan cik. Lepas tu Nabi Ismail pun jawab, if'al ya abadi, ayah buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Bukan apa kata dia tadi. Sedangkan macam cik sebut tadi, Nabi Ibrahim dapat anak, apa nama Ismail tu masa dia berumur 86 tahun berapa anak. Baik. Jadi bila anak dia kata, apalah ayah buat apa yang ayah dapat, ayah diperintahkan, saya akan tengok cik ni orangnya sedap. Akhirnya ketika dah sembelih tu, dia membaringkan anak dia tentang anak dia tak gamuk. Dia kata ayah tak sebelah sini. Bagi takut tak gamuk, dia belakang. Jadi Nabi lebih kurang kita duduk terlentang. Ismail duduk terlentang, orang pun boleh ni. Dia tak makan. Ada. Sebab apa? Sebab ni orang panggil mukjizat. Mukjizat. Sebab yang menyembelih itu bukan yang pisau, tapi yang menyembelih itu adalah Allah Azza wa Jalla yang menahan. Orang panggil naw'ul i'jaz bitarki. Salah satu cabang mukjizat dengan hidup bitarki, dengan tinggal jauh. Baik. Sebab tu Syekh pesan sikit tadi. Man adraka ahada abawahi, barang siapa yang ada mak salah seorang daripada ayah dia, tapi dia tak mampu untuk mencapai keredoan mak ayah dia, maka payah dia untuk masuk syurga. Kisah Nabi Ismail AS dan Nabi Ibrahim. Baik. Syekh kata, saya berpandangan kata kepada huruf tersebut, huruf itu yang belah tu adalah anak Nabi Adam yang bernama Habil. Jadi huruf ni dia memakan makanan daripada syurga. Unta, huruf kambing, huruf yang ganti tempat Nabi Ismail, dia tidak memakan makanan di dunia, tapi dia memakan makanan daripada syurga. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan dia hidup, huruf itu dia hidup di atas
di atas bukit di kawasan Mekah tu lah. Baik. Berikutnya, ketika Habil ni dia tinggal di Khosyul di Syria, dan tempat berlaku peristiwa tersebut. Jadi ketika disembelih, Allah Ta'ala gantikan huruf itu dengan digantikan Nabi Ismail dengan huruf tersebut. Jadi kepala huruf itu masih lagi kekal. Dan Nabi Ismail ambil kepala kambing nak ganti anak dia, buh dalam Kaabah. Buh dalam Kaabah. Kekal pada zaman Nabi Ibrahim sampai pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika usia Nabi Muhammad SAW berusia 33 tahun, berlaku peristiwa runtuhan Kaabah. Dan pada peristiwa tersebut, baginda Nabi SAW dia meletak sendiri Hajarul Aswad pada tempat dia dengan tangan baginda yang mulia. Jadi Nabi SAW tengok dalam tu ada tanduk bekas kambing huruf yang menggantikan tempat Nabi Ismail AS. Jadi Nabi Allah sebab masa terjadi berlaku runtuhan Kaabah. Jadi tanduk kambing tu pun jatuh sekali dalam peristiwa tersebut. Allah. إبراهيم عليه السلام دعا للبلد الأمين، ومكة المباركة دعا لها بكثرة الخيرات، وأن يجعل الله تبارك وتعالى فيها وادي فكان زمزم، وفيها زرع وفيها خير يقصدها الناس من كل مكان، فاستجاب الله له. ودعا أن تكون أمانا، فحرم الله فيها قتل الحيوان البري والجوي، وحرم الله أخذ اللقطة، فمن كان يمشي في مكة ووجد مال يترك، وحرم أن تنقل ترابها أو أحجارها، وصارت علامة من علامات الساعة الكبرى هدم الكعبة. وهدم الكعبة على يد الأحباش. الأحباش يعني لونه أسود. ومن علامات الساعة أن الناس تقول كان هنا بيت لله يعبد. ومن علامات الساعة الصغرى كثرة الحجيج، ذكر ذلك الإمام أحمد. اليوم قد تجد لا يصلي ولا يزكي، ولكن يريد أن يذهب إلى العمرة ويذهب إلى الحج. سبحان الله، لأن الله أمر إبراهيم أن ينادي وقال يا إبراهيم إنما عليك النداء وأذن في الناس بالحج، أما البلاغ فعلى الله. فعندما نادى إبراهيم سمعته النطف، يعني قبل أن نخلق سمعنا، فمن سمعت نطفته نداء إبراهيم لبت، هي التي ذهبت. أما التي لم تلبي وهي في عالم الغيب لم تذهب إلى الحج. هناك أناس يسكنون في مكة أو يعملون في مكة ولم يذهبوا إلى الحج. القرب حجاب، وهناك أناس تجمع المال وتدخر المال حتى تفعل العمرة في كل عام وتفعل الحج بقدر الاستطاعة، وكانوا يقولون ليكن عهدك بالبيت في كل عام إن استطعت، إن لم تستطع على الأقل مرة عمرة في كل 5 أعوام، مرة كل 5 أعوام. فالعمرة إلى العمرة تغفر الذنوب، والحج إلى الحج يغفر الذنوب. ومن حج ولم يفسق ولم يرفث عاد كيوم ولدته أمه. الحسنات موجودة ولكن الذنوب غفرت إلا الكبائر، فالكبائر تغفر بالتوبة. إلا الحقوق فلا تغفر إلا برد الحقوق لأصحابها. أفضل الأعمال عند الله الجهاد في سبيل الله، والحج المبرور، أي الذي لا فسوق فيه ولا جماع فيه ولا معصية فيه بقدر الإمكان. Baik, ketika Nabi Ibrahim AS berada di Haram al-Makki, dia mengajak manusia pada ketika tersebut untuk pergi dan beribadat di Baladil Amin, di kawasan Kaabah dulu. Baik, sebab itu dinamakan Mekah.
Mekah ni Makkah al-Mubarakah, Mekah yang diberkati oleh Allah SWT. Dan Nabi Ibrahim AS dia mengajak seluruh manusia pada ketika itu kasratil khairat, memang banyak melakukan perkara-perkara kebaikan. Dan di sana juga ada ayat Zam-Zam. Dan kita dan Nabi Ibrahim berdoa juga supaya kawasan Makkah itu menjadi kawasan yang aman, dan diharamkan kita mengambil benda-benda yang terjatuh, dan diharamkan kita pindah batu bawa pergi tempat lain dan tebang pokok dan sebagainya. Tanda akan berlaku kiamat. Kiamat, tanda di antara tanda-tanda besar kiamat yang akan berlaku adalah meruntuhkan Kaabah, hadmul Kaabah. Ada orang di Kaabah itu akan dihancurkan oleh tangan orang Ahbash. Ahbash ni orang yang berkulit hitam. Kan dia sendiri yang main-main semua. Kalau orang dia kulit Kaabah dia hancur semua. Itu di antara tanda akan berlaku kiamat besar. Dan berlaku kiamat kecil, tanda-tanda kiamat kecil ini banyak. Antaranya banyak orang buat umrah, buat kerja haji tapi tak diterima oleh Allah SWT, seperti mana disebutkan oleh Imam Ahmad. Dan ketika pelaksanaan haji itu, Allah Ta'ala mengarahkan Nabi Ibrahim AS untuk panggil semua manusia. Jadi siapa yang kena panggil ketika dia berada di alam arwah, orang itu akan minta jadi. Orang itu akan minta jadi. Sebab tu saya kata, di Mekah tu sendiri pun ada manusia-manusia yang ada kerja di Mekah tu, di Mekah tapi buat haji. Sebab mereka nama mereka tidak disebut, tidak dipanggil oleh Allah SWT ketika mereka berada dalam rahim ibu mereka. Sebab apa saya kata lagi, al-qurbu hijab. Qurbu ni ibadat yang menghampirkan kita kepada Allah. Itu sendiri hijab, dia ada tutupan dia. Mana kata? Apa maksud? Bila kita melakukan ibadat kepada Allah SWT, sama ada kita semayang, kita main masjid, kita baca Al-Quran, kita berzikir, kita berderma, kita buat segala kebaikan yang menghampirkan diri kita kepada Allah, mana kata Allah dah angkat hijab tersebut daripada kita semua. Itu nikmat yang perlu kita bersyukur kepada Allah. Itu maksudnya al-qurbu hijab, menghampirkan diri kepada Allah. Itu adalah satu dinding. Tapi kalau kita boleh menghampirkan diri kepada Allah, maka Allah dah angkat dinding tersebut daripada kita yang boleh kita beribadat kepada Allah. Baik, pensyariatan ibadat umrah ni dilakukan 5 tahun sekali. Kalau ada duit siapa yang dapat 5 tahun sekali, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa orang. Dan siapa yang mengerjakan haji, Allah Ta'ala juga akan hapus dosa orang. Haji mabrur lah. Haji mabrur. Haji mabrur, dia kembali ke tanah air seperti mana hari yang dilahirkan oleh ibu dia. Melainkan kalau dia dapat dosa-dosa besar. Contoh, dia ambil orang, dia kena hantar balik. Dia buat haji, tapi dulu sebelum dia pergi haji, dia balai orang ni, dia kena hantar balik dia. Dia kena bertaubat. Kena kembalikan hak-hak yang pernah kita ambil. Kalau kita pergi buat haji, dapat haji mabrur. Dapat. Di balik main, tiba-tiba kita ada satu hutang orang, kita ada ambil barang orang, kita tak bagi balik. Haji mabrur tu dapat. Tetap dapat. Baik. Dan ada 2 perkara yang paling besar pahala dari sisi Allah SWT. Yang pertama, berjihad pada jalan Allah SWT. Berjihad pada jalan Allah. Yang kedua, haji mabrur. Haji mabrur yang la fusuqa fihi. Tidak ada perkara yang fasik berlaku padanya. Biqadaril imkan, dengan sekadar kemampuan. Baik, Allah. طيب، بعض الفضائل كده، من أراد أن يذهب إلى الحج، هناك دعاء للحج ليس حديث ولا قرآن. في مصر عالم اسمه كمال الدين الدميري، له 10 مجلدات، اسمه السراج المنير، استغفر الله، السراج الوهاج، السراج الوهاج، مذهب شافعي.
ثم له كتاب حياة الحيوان الكبرى 4 أجزاء. وكان يعمل خياطا خيط الثياب، وكان مثل سيدنا إدريس عليه السلام اتولد في العراق وعاش في مصر، وإدريس هو أول من خيط الثياب. سيدنا إدريس قبل ذلك كانوا يلبسون الجلود، وهو أول من تكلم في الحساب والفلك، وهو أول من جاهد في سبيل الله. شاء الله إن سيدنا إدريس كان لما يخيط الثياب يفعل كده بالإبرة: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أن ينتهي. كل تسبيحة 10 حسنات، كل تسبيحة 10 سيئات تمحى، كل تسبيحة 10 درجات، كل تسبيحة شجرة في الجنة. قال تعالى: قطوفها دانية، لو أنا أجلس الشجر موجود، لو أنا واقف الشجر موجود. عندما نقطف ثمرة الله يخلق ثمرة غيرها في نفس الوقت. إذن الإنسان لو عنده شجرة واحدة بس تكفيه. هذا مولانا إدريس. نفس الفكرة كان مولانا كمال الدين الدميري الذي يسمى بالصواب لكثرة صوابه بالفتوى. كان يعمل خياطا ويفعل زي سيدنا إدريس: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا أنه كان يشتاق إلى الحج لكنه فقير. شوي. Baik, malam ni Syekh nak bagi kat kita satu amalan semua. Apa? Baik, satu fadilah. Siapa-siapa yang bercita-cita untuk mengerjakan satu haji. Kan? Kalau kita orang kaya tak puan ni kebanyakan kita orang susah buat benda, ambil kelang. Ni kalau sebenarnya kita tak ada duit. Ada seorang tok guru di Mesir. Ada seorang tok guru di Mesir. Nama dia Kamaluddin Ad-Dimiri. Kamaluddin Ad-Dimiri. Dia ni ada sebuah kitab nama dia As-Sirajul Wahhaj. Ada Syarhi Minhaj. Sirajul Wahhaj ada Syarhi Minhaj. Syarah kepada kitab Minhajul Talibin. Minhajul Talibin ni kitab Imam Nawawi, kitab yang muktamad dalam fiqh mazhab Syafi'i. Baik, dia ada kitab ni Hayatul Hayawan. Dan dia ni digelar sebagai As-Sawab. Gelaran dia As-Sawab. As-Sawab ni makna orang betul. Sebab apa? Kebanyakan fatwa dia semua betul. Kebanyakan fatwa dia semua betul. Baik, orang alim besar. Dia ni kerja apa? Dia kerja khayat. Khayat ni jahit baju. Jahit baju. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Idris AS. Nabi Idris AS lahir di Iraq dan meninggal dunia di Mesir. Lahir di Iraq, meninggal dunia di Mesir. Dan dia orang pertama yang jahit baju. Setiap kali dia jahit, dia akan sebut Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu ucapan tasbih yang disebutkan oleh Nabi Idris AS ketika baginda Nabi Idris duduk jahit baju. Jadi orang pertama yang menjahit baju adalah Nabi Idris AS, sama seperti mana Tok Guru ni, Kamaluddin Ad-Dimiri. Baik. Jadi sebab apa perkataan Nabi Idris AS ni kerja dia jahit baju, dan orang yang pertama dia jadi perintis lah masalah. Orang pertama yang berbicara, membincangkan tentang ilmu matematik, bisa ilmu dia orang. Baik. Sebelum dia pergi buat baju, Allah Ta'ala ilham kepada Nabi Idris untuk buat baju. Dia pakai kulit ni. Dia pakai kulit ni. Tapi Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi Idris, ajak Nabi Idris untuk reti jahit baju. Jadi setiap kali dia duduk jahit baju, dia akan baca tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Siapa baca zikir tersebut, sama ada dia balik ke masjid, dia main ke masjid, dia pergi benar, dia tak nak sekolah, dan sebagainya, akan dikurniakan kepada Allah 10 kebaikan. Akan dihapuskan 10 kejahatan dan akan dinaikkan 10 darjat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita orang Jawi ni bukan semua kita buat apa nama? Jahit baju kan, kita buat benda. Orang Jawi semua orang atas buat benda. Jadi masa kita buat cangkul itu, kita buat zikir tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah Ta'ala bagi 10 kebaikan kepada kita. Dihapuskan 10 kejahatan dosa yang telah kita lakukan.
dinaikkan 10 darjah, dan Allah Ta'ala akan kurniakan satu pokok kepada kita semua di dalam syurga. Pokok tu kalau kita ambil buah dia, Allah Ta'ala ganti pada waktu itu juga. Kita ambil, kalau contoh kalau pokok tu berapa sedap naik baru manis. Baru manis balik. Kalau kita petik dia pun naik balik. Petik, naik balik. Kita ambil yang buah baru manis pun dia naik balik. Jenis makan kita cukup, Syekh kata cukup satu buah, satu pokok lah dalam makan. Baik. Dan sambungan daripada ni, Syekh akan cerita lagi. Syekh Kamaluddin Ad-Dimiri ni, dia orang besar, dia kerja adik baju, tapi dia rindu untuk melakukan fardu haji. Fadhal. ثم كان الشيخ رحمه الله يريد الحج ولكنه فقير. في عند أهل الله من الكرامات اسمه الكشف. الكشف أن يراك فيعرف ما في قلبك. كشف الله زال الحكم فرأى ما في قلبك. فوجد رجلا يمشي في الشارع لا يعرفه، قال له: يا دميري أنت تريد الحج؟ قال: نعم. قال: قل لا إله إلا الله الفتاح العليم الرقيب المنان. قلها كثيرا ستذهب إلى الحج. لا إله إلا الله الفتاح العليم الرقيب المنان. أكرر، كان صلى الله عليه وسلم يكرر 3 مرات: لا إله إلا الله الفتاح العليم الرقيب المنان. فأخذ الشيخ يذكرها كثيرا. ذهب إلى الحج ومكث في مكة والمدينة 5 سنوات، وتزوج بزوجتين من مكة. هذا ليس حديث ولا قرآن ولكن تجربة. ولا إله إلا الله ذكر، والفتاح العليم الرقيب المنان أسماء الله الحسنى. فإن شاء الله من أراد الحج فهذا دعاء الحج، لعل الله أن يرزقنا الحج. آمين. Baik, ini satu zikir yang boleh kita semua, kan, ada orang masih mengajawi kita ni ramai. Mana yang tak ada duit tapi nak pergi haji, kan. Baik. Lalu dia ni Syekh Kamaluddin Ad-Dimiri ni, dia duduk tengok lama dah, bila lah pergi haji, bila lah pergi haji, bila lah pergi haji. Tiba-tiba dia jumpa seorang lelaki. Lelaki tu tidak dikenali. Balik. Lelaki tu balik. Lelaki tu dia kata, ni tu, macam dia Dimiri. Dia Dimiri. Ya, ada apa? Hang tengok nak pergi Mekah ke? Hang tengok nak pergi haji ke? Ya. Dia tengok nak pergi haji. Tapi saya tak ada duit. Dia cantik kan? Tak apa. Hang baca doa ni. Ingat, cuma jadi doa ni. La ilaha illallah al-fattahul alim ar-raqibul mannan. Ingat. La ilaha illallah al-fattahul alim ar-raqibul mannan. Saya ulang sekali. Baca doa ni banyak kali. Kalau kita tak ada duit pun, insya-Allah Allah akan hantar kita pergi kerja haji. Baca la ilaha illallah al-fattahul alim ar-raqibul mannan. La ilaha illallah al-fattahul alim ar-raqibul mannan. La ilaha illallah al-fattahul alim ar-raqibul mannan. Jadi Syekh Kamaluddin Ad-Dimiri ini pun dia duk baca ulang, tiba-tiba Allah Taala rezekikan dia pergi haji. Padahal dia tak ada duit. Dia baju juga, dia boleh pergi haji 5 kali. 5 kali dia haji. Dan dia duduk di Mekah dan Madinah. Dan dia menikah 2 kali. Haji, duduk di Mekah 5 tahun, lepas tu dia menikah 2 kali. Makcik nikah 2 kali. Tak ramai. Nikah 2 kali, masa di Mekah. Padahal dia orang Mesir. Jadi kita nikah kan nak pergi. Terpulang. Ini yang orang kata. Baik. Kalau kita tak ada duit, tapi nak pergi buat kerja haji, kita baca banyak kali. La ilaha illallah al-fattahul alim ar-raqibul mannan. La ilaha illallah al-fattahul alim ar-raqibul mannan. Baca banyak kali. Ini yang panggil testimoni. Dia bukan hadis, dia bukan Al-Quran, tapi orang kata apa? Ini tajribah
tajribah ni orang panggil apa? Testimoni oleh para wali Allah. Yang main abang ada 10 wali, Syekh Dimiri ni pun wali. Nampak? Bila dia buat ramai tu, alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan dia boleh pergi haji 5 kali, nikah 2 kali. Allah Ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يرزقنا حج بيته الحرام، وأن يغفر ذنبنا، وأن يستر عيبنا، وأن يجعلنا من عباده المقربين، وأن لا يجعلنا من المطرودين المحرومين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شيطان رجيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أطعمنا الحلال واصرف عنا الحرام قبل أن يأتينا، ولا يأتينا إلا الحلال يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عقاب ولا عتاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير كتاب مع النبيين والأبرار والشهداء والصالحين. اللهم إنك تعلم أن فينا ضعفاء فقوهم، ومرضى فاشفهم، وفقراء فأغنهم، وفينا ذا الحاجة فقد الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم يسر لنا الحج والعمرة يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من زيارة مقام رسولك الكريم، ولا من السفر إلى أرض حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. واجعل هذا المجلس من المجالس التي تدخل السعادة والسرور عليه في مقامه الشريف. آمين آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. من الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم. Muhammad jadi berusaha. تقدم لجميع الشهرين والتأخير الشركات المكلفة والشركة الآخرين رحمه الله على هذه المحاضرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من حسناته وينفعنا بها في الدنيا والآخرة. ونشكر لأخي الكريم أستاذ نوال حفظه الله ترجم الفاضل على جهده المبارك. وقبل الختام أشرف دعوتي لقبول ليلة جريح في المسجد وكنا جميعا تفضل. ماشي يا سيدي. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا سنتظر ذلك. هذا مولانا، هذا عيد. ما شاء الله، ما شاء الله. ما شاء الله. وإن شاء الله بعد المناسبات شرف لدعوة الدكتور وجميع مأكولة العشاء إن شاء الله. وكيف السلام عليكم. ونرجو أن تكون اللقاء ليس كما يكون معكم، وسوف إن شاء الله إن شاء الله. وأخيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Cukup dan tuan-tuan dan puan sekalian, saya sebagai syaraf terjemah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.